যারা জয়েন করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ক্লাসে জয়েন করার জন্য। এবং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যারা ফ্রি সেশনে জয়েন দিয়েছেন আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন মক দেওয়ার জন্য স্পেশাল ব্যাচ, এবং যারা ফায়ার প্রসেসিং স্টুডেন্ট আছেন তারা ব্যতীত সবাই আজকে মক দিতে পারবে। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হ্যান্ড রাইজ করার জন্য। ওকে, দেখতে পাচ্ছি অনেকে জয়েন করেছে। আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব হ্যান্ড রাইজ করার জন্য। আপনারা যারা ফ্রি সেশনে জয়েন করেছেন বা রেগুলার ব্যাচে আছেন তারা একটু মক প্র্যাকটিস করার জন্য হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন, এবং যারা স্পেশাল ব্যাচ আর ফাইল প্রসেসিং স্টুডেন্ট আছেন আমাদের তারা হ্যান্ড রাইজ করবেন না, বাকিরা সবাই হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন। ওকে, ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি আমি মরিয়ম সুলতানা ম্যামকে। ম্যাম আপনি কি আছেন? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম। ম্যাম আপনি কি F1 আর F2? F2 ম্যাম। ওকে ম্যাম, আপনি কাইন্ডলি গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করুন। Okay. Good afternoon, officer. How are you doing today? Good afternoon. I'm doing great. Please pass my admit and passport. Please, here it is. Have a look. Okay. Why do you want to go USA? Well, I want to go to meet with my husband, who is pursuing his Master of Science in Information Technology at Washington University of Science and Technology. We haven't seen each other for the past 2 years. As a married couple, I'm missing my husband and feeling emotionally Okay, ma'am. Could you please repeat your answer? Because your voice is unclear. So, can you please repeat your answer? Okay, ma'am. I want to go to meet with my husband, who is pursuing his Master of Science in Information Technology at Washington University of Science and Technology. We haven't seen each other for the past 2 years. As a married couple, I'm missing my husband and feeling emotionally incomplete without him. And also, when my baby talks to his father, he misses him and sometimes he cries a lot. As a parent, this moment is very painful for us. On the other hand, my husband also misses us and he is mentally broken and depressed. So, if you give me a chance, we want to meet and spend some peace and loving moment together. Okay, great. Then, how long you plan to stay in the USA? I will stay for 25 days, then I'll return to our home country because my purpose is visiting US is purely temporary. I have my own profession in my home country and my son is studying here. Okay. What is your profession? Can you elaborate about that? Okay, officer. I am working as sales office executive at Office Essential Limited, where I manage and support sales operations to ensure smooth business processes. I joined this company in December 2024. Okay. And why didn't you guys apply together? Officer, this is my second time after my first rejection. We feel it was better to wait until my spouse studies are more stable, and this is the for me to join him. That's why I apply now. Okay. And when the program will finish of your husband? My husband program will be finished December 2025. Okay. And did he changes his university or major? Yes, officer, he changed his university or major. Okay. Why did he changes his university and major? Well, first he went to the US to study business administration and management at Troy University. But after some time, he realized he could not enter this subject. As a result, his first semester results were not expected.
Then he has always been more interested in technology. So he decided to switch to Washington University of Science and Technology for a better IT program. He felt it was fit for his skills and future plans. That's why he changed his university to pursue a program more aligned with his passion and career path. Since then, he has performed exceptionally well and even received a presidential honor certificate by his university. I have proof of that. Okay, tell me about his future plan. Well, officer, after completing the degree, he returned to our home country and he wants to use the skills and knowledge he gained in the US. He values the education and experience he's getting here because it's important for his work community. And he has facing many job related problems, his profession in our home country. So after completing the degree, he returned to our home country and joined the same authority with a higher designation. This is his plan. Okay, and how will you manage your funding? Well, my father is sponsoring my trip. What does your father do? My father is a businessman. Okay, what about his annual income? His annual income around 1 crore 15 lakh BDT. Okay. Okay, ma'am, this is your 221C. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Ma'am, Name of it. Okay, ma'am. আপনার ইন্টারভিউ কবে ম্যাম? ম্যাম 11 তারিখ। ওকে ম্যাম, আপনার হচ্ছে কি আপনার হয়তো ফোনে প্রবলেম হতে পারে কিছু, বা আপনার ভয়েস না ক্লিয়ার হয়ে আসছিল না, মানে একটু আনক্লিয়ার হয়ে আসছিল, বাট যতটুকু হচ্ছে আসছিল, ফার্স্ট অফ অল আপনি এনাফ কনফিডেন্ট ভাবে অ্যান্সার দিচ্ছেন এবং ইমোশনও আছে, জাস্ট কি আপনার অ্যান্সারগুলো একটু ভালো করেন, বেটার করতে পারবেন, যেহেতু আপনি ইংলিশে দিচ্ছেন একজন F1 ক্যান্ডিডেটের মতো করতে বলতেছেন, সো আপনার আরো বেটার হবে। ফার্স্ট অফ অল ইউএসএ তে কেন যাচ্ছেন, হ্যাঁ রিজন সবকিছু ঠিক আছে, জাস্ট কি আপনি হচ্ছে উনি কোন জায়গায় পড়াশোনা করতেছে বা কিছু এইগুলোর হচ্ছে ডিটেলস দিচ্ছিলেন, সো ওইগুলোর ডিটেলস না দিয়ে এক্স্যাক্টলি আপনি কেন ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন ওইটা জাস্ট বললেই কি মানে শর্টের মধ্যে হচ্ছে যেমন লজিক্যাল হয় ওইটাই আর কি বেটার হবে। সো ওখানে যেমন কি আপনার অ্যান্সারটা একটু শর্ট হবে এবং ভালো হবে, মানে ওনারা শোনার ইন্টারেস্ট পাবে, বেশি বড় হবে না। সো আপনার মানে শেষের পর আপনি আপনার হাজবেন্ডকে ইনফরমেশন দেওয়ার পর আপনি আপনার বেবির কথাটাও বলেন যে আপনার বেবি যে আপনার ইয়েকে মিস করতেছে, তো এটা একটা ভালো পয়েন্ট। সো দেখা যাচ্ছে কি ওইটার জন্য একটু লেন্দি হয়ে যেতে পারে, সো বেটার হবে আপনার মেইন পয়েন্টস গুলো আপনি আগে বলেন। ওকে ম্যাম। তারপর হচ্ছে why didn't you how long will you stay in the USA, হ্যাঁ ওটা ঠিক ছিল, বলেছেন দেশে ব্যাক করবেন যেহেতু আপনি একজন প্রফেশনাল ওয়ার্কার আর জব করেন, ওটা ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার why didn't you guys apply together, ওইটা তো হচ্ছে আমি ক্লিয়ার হইনি ম্যাম, ওখানে হচ্ছে আমি বুঝতেই পারিনি বিকজ আপনি হচ্ছে কেন অ্যাপ্লাই করেন, আপনি বললেন যে ফার্স্ট টাইম রিজেকশন হয়েছেন, বাট আমি তো জানতে চাইছি যে আপনি আপনার হাজবেন্ডের সাথে অ্যাপ্লাই করেননি কেন। সো আপনি বলতেছেন ফার্স্ট টাইম আপনি রিজেকশন হয়েছেন, তারপর এটা আপনার সেকেন্ড টাইম, মানে আপনি আপনার ফার্স্টেই কেন আপনার হাজবেন্ডের সাথে কেন আপনি অ্যাপ্লাই করেন, আমি হচ্ছে সেটাই জানতে চেয়েছিলাম। সো ট্রাই করবেন, সেটাই হচ্ছে আপনাকে মানে সেটাই হচ্ছে ওইভাবে বলার জন্য। তারপর কি তারপর হচ্ছে আপনি আপনার হাজবেন্ড কেন ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করেছে এবং মেজর চেঞ্জ করেছে, ওকে টেকনোলজির জন্য গিয়েছে, টেকনোলজি থেকে হচ্ছে মানে কি ওইটা একটু স্ট্রং রিজন দিতে হবে ম্যাম। আমার রিজন ফার্স্ট জি হচ্ছে ম্যাম। মেজর চেঞ্জ, আমার রিজন ফার্স্ট হচ্ছে জি আমার বলেন। রিজনটা ছিল যে ও প্রথম যাওয়ার পর আসলে ট্রয় ইউনিভার্সিটিতে ছিল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, কিন্তু ওর ফার্স্ট সেমিস্টার রেজাল্ট খারাপ হয় আর সে এই সাবজেক্টটাকে ইন্টারেক্ট করতে পারতেছিল না। তারপর সে তার ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করে সে ইন্টারেস্ট দেখাইছে আইটিতে, যার কারণে সে ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করছে, যেটা বেটার অপরচুনিটি। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ম্যাম, বাট একটা জিনিস আছে যে রিজন অনেক সময় স্ট্রং হয়, বাট একটা প্রেজেন্ট ওয়েতে যদি বলা হয় তখন হচ্ছে কি মানে কনভিন্স করা যায়। তো আপনার একটু কনভিন্সিং ওয়েতে একটু স্ট্রং ভাবে বলতে হবে যেন আপনি আমাকে কনভিন্স করতে পারেন বা ভিউকে কনভিন্স করতে পারেন যে
কেন হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড ইউনিভার্সিটি এবং মেজর চেঞ্জ করেছে, ওটা একটু স্ট্রং ভাবে কনভিন্সিং ভাবে বললে আপনার বেটার হবে। যেহেতু হচ্ছে আমি এখানে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য আছি, সো আমি অবশ্যই আপনাকে জেনুইন থেকে মানে সবচেয়ে বেটার, আপনাকে পারফেক্ট না করা জি পর্যন্ত আমি আপনাকে ফিডব্যাক দিয়ে যাব। তো জি ম্যাম। আমার মনে হয় আপনি একটু লজিক্যাল ভাবে যদি অ্যান্সারটা দেন তাহলে বেটার হয়। আপনি জি হাজবেন্ড কেন ইউনিভার্সিটি এবং মেজর চেঞ্জ করেছে, এবং তারপর হচ্ছে কি আপনার স্পন্সর স্পন্সর জি জিজ্ঞেস ফিউচার প্ল্যানটা ঠিক আছে, বাট অর্গানাইজড ভাবে সেন্টেন্স গুলো অর্গানাইজড না। জি ম্যাম। আপনি একটু আপলোড করে ঠিক আছে যে উনি হচ্ছে একজন মানে আর কি দেশে ব্যাক করে মানে টেকনোলজি ইয়েতে করবে, এটা ঠিক আছে, বাট একটু যদি অর্গানাইজ ভাবে বলতে পারেন সেন্টেন্স গুলো তাহলে বেটার হয়। তারপর হচ্ছে আপনার স্পন্সর ডিটেলস, আপনার বাবা স্পন্সর, বাট আমি জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ডাজ হি ডু, আপনি বললেন বিজনেসম্যান, তারপর আমি অ্যানুয়াল ইনকাম জিজ্ঞেস করেছি, বাট আপনি যদি হোয়াট ডাজ হি ডু যখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করা হবে তখন জি হচ্ছে ইনডিট বলে দিবেন, বিকজ ওনারা জি জানার জন্য ইন্টারেস্ট হয়েছে, তাই হচ্ছে কি আপনাকে স্পন্সর নিয়ে আরেকটা কোয়েশ্চেন করেছে হোয়াট ডাজ হি ডু, মানে আপনার বাবা কি করে, কি করে জাস্ট বিজনেস বললে তো হবে না, ইন ডিটেলস সবকিছু বলে দিবেন তখন, ঠিক আছে। জি আর অ্যানুয়াল ইনকামটা পারলে হচ্ছে ইউএসডি তে কনভার্ট করে সুন্দর করে বলবেন, ঠিক আছে। ওকে। 100K ইউএসডি বা 1 লাখ ইউএসডি যেটা হচ্ছে বলতে চাচ্ছেন, আর একটু সুন্দর করে বলবেন। জি ম্যাম, এখন বলেন আপনি। নো ম্যাম, মানে আমি আসলে এখন খুব নার্ভাস আসলে এই বিষয়গুলোতে নিয়ে, কারণ হচ্ছে ইন্টারভিউ আর 5 দিন সময় আছে। এখন কি আমার অনেক সময় আছে ম্যাম, আপনি তো এখন ক্যান্ডিডেটের মতো হচ্ছে মক দিচ্ছেন, সো আপনাকে এটার জন্য আমি ফিডব্যাক গুলো দিয়েছি, বিকজ আমার আপনার উপর আপনার কথা শুনে মানে আমার মনে হলো মানে আমি করতে পেরেছি যে আপনি হচ্ছে আপনাকে যদি আমি ফিডব্যাক দিই আপনি সেটার উপর ওয়ার্ক করতে পারবেন এবং আপনার ঠিক হবে, বেটার হবে, এটার জন্য আমি আপনাকে ফিডব্যাক দিয়েছি। সো আপনি নিজের উপর ভরসা রাখেন, আপনি অনেক ভালো বলতেছেন, অনেক ভালো বলতে পারবেন। সো একটু জাস্ট জাস্ট ভয়টাকে নিজেকে কাবু করতে দিবেন না, এবং ভালো করে হচ্ছে মানে নিজের ল্যাকিং গুলো হচ্ছে নিজের মানে রিয়েলাইজ করে বা ওটাকে ঠিক করার ট্রাই করুন, ঠিক আছে। আপনি ভয়কে নিজেকে কাবু করতে দিবেন না, আপনি ভালো করে প্র্যাকটিস করুন। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম, বেস্ট অফ লাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, দেখতে পাচ্ছি অনেকে হচ্ছে জয়েন করেছেন আমাদের ক্লাসে, অব্রনীল স্যার, সাবিকুন নাহার ম্যাম, আপনাদের সবাইকে হচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করবো, ইফাত জাহান ম্যাম, সবাইকে রিকোয়েস্ট করব হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করার জন্য, আপনারা যারা আমাদের ক্লাস ফ্রি সেশনে জয়েন দিয়েছেন। সিফাতুল ইসলাম স্যার, আপনি হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন। তাহির উদ্দিন স্যার, আপনি হচ্ছে কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন, আপনি তো হচ্ছে অলওয়েজ মক দেন। আপনাদের হচ্ছে স্পেশাল ব্যাচ ব্যতীত আপনারা সবাই হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন। অব্রনীল স্যার। Yes, ma'am. ওকে স্যার, আপনি হচ্ছে রেগুলার ব্যাচে আর ফ্রি সেশনে জয়েন দিয়েছেন? জি আমি ফ্রি সেশনে জয়েন দিয়েছি ম্যাম। স্যার আপনি হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন, আপনি হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করে দেখেন, যেহেতু হচ্ছে এম্বাসি আগের মতো হচ্ছে সিচুয়েশন হচ্ছে একটু একটু ভিসা দিচ্ছে, সো আমি হচ্ছে রিকোয়েস্ট করবো আপনি হচ্ছে এখানে ফ্রি সেশন মক দিতে পারেন স্যার। ওকে ওকে ম্যাম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আব্রাহাম খান স্যার, আপনি কি আছেন? জি ম্যাম। ওকে স্যার, আপনি যদি কমফোর্টেবল থাকেন ক্যামেরা অন করে আপনি ভিডিও মক দিতে পারেন। ম্যাম আমি তো আসলে বাইরে, এই জন্য আর কি একটু ঝামেলা হয়ে যাবে আর কি, বাসার বাইরে। ওকে ওকে স্যার, আপনি হচ্ছে অডিওতে মক দেন। ওকে ম্যাম, আমি রিজেক্টেড হয়েছিলাম এই বছরের জানুয়ারিতেই। ওকে স্যার। ওকে ম্যাম। স্যার জি ম্যাম, স্টার্ট করব। জি জি স্যার। Hello, good morning, officer. How are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my 20 and passport.
Here you go, ma'am. Here's my passport and I-20. Okay. Sure, ma'am. Who's gonna funding you? My father gonna fund my education during the stay in the United States for my education. Okay. And what does he do? Officer, my father is a Dr. M.D. Faisal Khan. He's a neurologist consultant at Sher Bangla Medical College and Hospitals. Also, he ran his personal chamber at Bellevue Hospital, Borishal, where he provides special care and treatment in the field of neuromedicine. Ma'am, my father's annual income range from 95,000 USD, and beside that, my father has 6 stories building in my town. Also, we get rent from there about 15,000 USD, officer. Okay, great. And which going for? Sorry, officer, I couldn't hear you. Which which university you are going for? Well, officer, I'm going to pursue my bachelor in mass communication at Winona State University. Okay, did you apply to other universities except this one? Yes, officer, I applied to 5 university, accept them. Okay, why did you choose this particular university? Well, officer, I choose Winona State University for several reasons. Firstly, I'm passionate about mass communication, especially focused on public relations, and this program is part of College of Liberal Arts and Communication at this university. Secondly, this university providing hands-on learning through multimedia lab, campus ready station, which is shortly formed as a KQAL, and internship opportunity, which will ensure students like me can get practical and real-world experience. Additionally, officer, I have been awarded over $8,000 scholarship, and this university also ranked 4 in Minnesota and 98 in the United States for my chosen field in mass communication. Those are the reason, officer, behind choosing this university. Okay, what changes have you made this time? Well, officer, during my last interview, I was sad as well as nervous because my grandfather has been died before the interview date. I mean, 20 July and 20 January. And also, I made some mistakes on my application and I couldn't secure that much of scholarship during my last time. And this time, I awarded a good portion of scholarship and fixed all the errors on my application. Those are the changes right now, officer. Could you please repeat your answer? Yes, during my last time, I was nervous and sad as well because my grandfather has been died before the day of interview, and I couldn't secure that much of scholarship and made some important errors on my application. And this time, officer, I prepared truly and fixed all the errors and awarded a good portion of scholarship, which is around 45,000, 45%. Okay, how did you manage this scholarship? I got this scholarship based on my previous academic excellency and my extracurricular activities. Okay, and then why didn't you choose your home country? Why USA? Officer, I choose USA because the US universities offer practical, innovative, and flexible education. Although my country is providing quality of education, but it cannot be compared with the US education system. And studying in the USA has been a long-standing dream of mine due to its country's advanced education system, especially in my field in mass communication. Also, the US universities are well known for their cutting-edge research and their emphasis on practical learning, which will significantly enhance my educational experience and prospect for my desired field in mass communication. That's why I choose USA rather than my country, officer. Okay, what will you do after your graduation? Officer, after completing my bachelor in mass communication, I'll return to Bangladesh and I'll join a country's leading public relations specialist firm such as Grameenphone, BRAC, or Prothom Alo, the newspaper, and Daily Star as a public relations specialist. And in the long run, I have a own vision to establish a own media and PR firm in my country, officer. Okay, and why do you want to do this program? Sorry, ma'am. Why do you want to do this program? Well, I choose this major because I'm passionate about how media shape public opinion and connect people.
in this field, my country is facing many challenges. For an example, officer, during the Rohingya refugee crisis in 2017, Bangladesh hosted over 1 million of displaced people, but international media represented it as a political intention rather than on our humanitarian efforts. So that was a misrepresentation, and we need ethical and skilled professional in this sector and a lot more things. Okay, and how did you find this Yes. university? Hello, How did you find this university? ma'am. I found this university through Education USA Facebook page. Also, then I researched this university on Quora. Hello, ma'am. Could you please repeat the answer? How did you find this university? Ma'am, I found this university through Education University on Quora.com and their official website. After that, I contacted International Student Service Office. Also, I contacted my university department professor, Dr. MD, Mr. Patrick Lichte. Through them, I got to know everything about this university. After that, I applied. Okay, sir. This is your 1Z. I'm not approving a visa. I'm not rejecting it. The decision is under pending. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আমি জাস্ট গতকালকে থেকে শুরু করছি আর কি প্র্যাকটিস, এখনো। ওকে, ইটস ওকে, বাট এখন তো হচ্ছে আমরা আপনি স্টার্ট করেছেন, সো আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাকে ফিডব্যাক দেওয়া এবং ফিডব্যাক দিয়ে আপনার কোশ্চেন আনসার গুলোকে বেটার করা। সো ফার্স্ট অফ অল আপনি হচ্ছে কি করেছেন, মানে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি which university you are going for, did you apply to other university? সো ওখানে হচ্ছে আপনি বলেন হ্যাঁ আপনি 5টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছেন এই ইউনিভার্সিটিটা বাদ দিয়ে। তো তখন হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটির নামগুলো একসাথে বলে দিলে ভালো হবে। ওকে, those are, তারপর হচ্ছে ওখানে বলে দিবেন যে আমার ইউনিভার্সিটি বাদ দিয়ে আমি আর 5টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছি and those are, তারপর হচ্ছে এটা বলে দিবেন। তার আপনার মানে why did you choose this particular university? ওখানে হচ্ছে আপনি সবকিছু রিজন ঠিক আছে, বাট আপনি যে র্যাঙ্কিং এর কথাটা বলেন যে 5th র্যাঙ্কিং বা কিছু, ওই পয়েন্টেই হচ্ছে আপনাকে বাদ দিতে বলবো আমি। ওটা হচ্ছে একটা মানে কি ভালো পয়েন্ট না, বেটার হচ্ছে আপনি স্কলারশিপ পেয়েছেন ওদের ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি মেম্বার নিয়ে বা এগুলো নিয়ে বললে বেটার হবে, বিকজ র্যাঙ্কিং এটা হচ্ছে সবাই জানে, ভিউরা হচ্ছে জানে। সো এটা হচ্ছে স্পেশাল কিছু না ওরকম, সো এটা না বলাটাই বেটার। তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যাকাল্টি মেম্বার এগুলো নিয়ে বলতে পারেন। তারপর হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করেছি দ্যাট আপনি কেন ওইটা বাদে সবকিছু, হ্যাঁ এই যে আপনার যে র্যাঙ্কিং বাদে সবকিছু ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে কি, তারপর কি আপনি নিজেরটা নিজে হচ্ছে মানে কোশ্চেন অ্যান্সারের সাথে মানে আর কি কি এক একটা করে ট্রায়াল দিবেন, যে এক একবার এক এক ভাবে বলবেন, দেখবেন কোনটা বেশি অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছেন, যেটাতে বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করা হবে ওই অ্যান্সারটাকে হচ্ছে আপনি ফিক্স রাখবেন। বিকজ কি নিজেই আপনি যদি নিজে মেক করতে নিজের আরো বেটার ভার্সন বের করার ট্রাই করবেন অবভিয়াসলি, এটা হচ্ছে আপডেট করার ট্রাই করবেন। তারপর হচ্ছে কি আপনি আফটার গ্রাজুয়েশন কি করবেন, সরি আপনি নিজের দেশে কিভাবে করতেছেন না বলেছেন যে নিজের দেশে হচ্ছে ইউএস এর মতো পড়াশোনা নেই, ঠিক আছে, বাট তারপরও হচ্ছে ওখানে আপনি ইউএস এ নিয়ে বলছেন, সেটা ওই অ্যান্সারটা ঠিক আছে আপনার, বাট আপনার হচ্ছে আফটার গ্রাজুয়েশন কি করবেন ওখানে না আপনার হচ্ছে আপনি যেভাবে কনফিডেন্টলি বলতেছিলেন বাকি অ্যান্সার গুলো, বাট এইখানে হচ্ছে আপনার একটু কনফিডেন্ট লেস হয়ে যাচ্ছিল, কোম্পানিজের নামটা বলা স্টার্ট করলেন, ওখান থেকে হচ্ছে আপনার একটু বলা প্রবলেম মানে ফেস করছেন। সো কোম্পানিজের নাম বলে কোন পজিশনে জয়েন করবেন সেটা বলার পর হচ্ছে কি আপনি করবেন কি যেন বলে আপনি একটু আপনি যদি ডিগ্রি নিয়ে আসছেন সেটা দেশে কিভাবে ইউটিলাইজ করবেন সেটা বলে তারপর আপনার লং টার্ম প্ল্যানটা কথা কইতেছি। জি ম্যাম, ওইখানে আমি ইউটিলাইজ কিভাবে করব, যা এই পয়েন্টগুলো অ্যাড করব, আর কোম্পানির নামগুলো তো মেনশন করা তো রং কিছু না, তাই না? না রং কিছু না, কোম্পানির নামটা মেনশন করে ইউটিলাইজ কিভাবে তারপর সেটা দিয়ে তারপর লং টার্ম প্ল্যানেরটা বলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, তারপর হচ্ছে আপনার ওয়াই দিস প্রোগ্রাম, ওইটাও যদি হচ্ছে বলতে পারেন যে মানে কোর্স থেকে কি পাচ্ছেন, ফিউচার প্ল্যান
বললে আর একটু অর্গানাইজ করে আর একটু বেটার করতে পারলে ভালো হবে। এবং হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড দিস ইউনিভার্সিটি, ওখানে হচ্ছে আপনি .com বলতেছিলেন, সো ওই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাভয়েড করতে হবে। বেসিক্যালি ওকে জাস্ট ওয়েবসাইটের নামটা বা পেজের নামটা বলে দিবেন, .com কখনো বলবেন না, ওকে? ওকে ম্যাম। ওকে ওকে স্যার, এটাই হচ্ছে আপনার জন্য ফিডব্যাক রইলো। আর আপনার স্পন্সর জি স্পন্সর বিজনেসটাতে এক্স্যাক্টলি কি করা হচ্ছে ওখানে হচ্ছে আরেকটু মানে কি প্রেশার দিয়ে একটু ভালো করে এলাবোরেট করেন যে বিজনেস বিজনেস বলতে এক্স্যাক্টলি। তো ম্যাম শুধু ডক্টর, আর তো বিজনেস বলতে আর রেন্টাল ইনকাম আছে, তাছাড়া তো আর কিছু নাই। ও আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আপনার তো ডক্টর, সো ঠিক আছে ওইটা তাহলে সমস্যা নেই, ওইটা ঠিক আছে তাহলে। ওকে, তাছাড়া আপনি ওভারঅল হচ্ছে সবকিছু জাস্ট মোটামুটি। চাইলে চেম্বারে কোথাও বসে বা কিছু এগুলো অ্যাড করতে পারেন। বুঝি নাই ম্যাম, আবার একটু বলবেন? মানে আপনার বাবাকে ডক্টর দেখাচ্ছেন, যে আপনার বাবা যদি কোনো চেম্বারে বসে বা কিছু এরকম চাইলে হচ্ছে কিছু অ্যাড করতে পারেন। ওকে ম্যাম ঠিক আছে, তাছাড়া ওভারঅল ঠিক ছিল ম্যাম। জি, বাকি ওভারঅল ঠিক ছিল। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, বেস্ট অফ লাক। ওকে। ওকে, আমি সবাইকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যারা হচ্ছে অনেকে দেখছি জয়েন করেছেন, তো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবে হ্যান্ড রাইজ করার জন্য। শিফাতুল ইসলাম স্যার, আপনাকে জেবা মালিহা হক ম্যাম, আপনাদেরকে হচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করব। লিটন আহমেদ স্যার, ইফাত জান ম্যাম, আপনারা হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন মক দেওয়ার জন্য। নেক্সট আমি দেখতে পারতেছি ফেরদৌসী জাহান ম্যাম, আপনি কি আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম, আপনি কি আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পারতেছেন? জি, শুনতে পারছি। ওকে ঠিক আছে ম্যাম, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা অন করে কাইন্ডলি গ্রিটিংসটা দিয়ে মকটা স্টার্ট করবেন। আমি অডিওতেই বলি। ওকে ঠিক আছে ম্যাম, আপনি চাইলে অডিওতে বলতে পারেন। আচ্ছা। Good afternoon, officer. How are you? Good afternoon. Please pass me your passport and documents. Yes, here it is. So, can you please tell me why you want to go to USA? Officer, I am going to US to meet my husband because we had a love marriage on 9th May 2025. We have not been able to spend much time together because he came to Bangladesh in May, and this month we got married. After we are living together around 2 months. Then he back to the US, and we have not. Then we have been missing each other. That's why he cannot concentrate his studies. And I am a nursing student, and as a nursing student, I have lots of So, how long studies. are you going to stay in the USA? Sorry, Fiza? How long are you going to stay in the USA? I am stay in the US for 1 month because I am a nursing student and I have lots of studies, and I have to do more clinical practice than theory. So, as you are a And nursing student, then how are you yes. going to manage that 1 month vacation? Officer, I have arranged with my college authorities to take 1 month leave, and they granted this. And during this 1 month, I'll continue my classes on online. Okay, do you know which university your spouse is right now in? Right now, he is doing his second master's in Trine University, Masters of Science in Business Analytics. Did he change his university? No, officer. After completing his first master's at Washington University, and then he is decided to doing a second master's, and the subject is not available Washington University. Then he is admitted second master's in at Trine University. Who is going to pay your trip? My husband will be pay my trip. What does he do? He completed his graduation in 2015, and then he is doing a job 6 to 7 years, and he saves
enough funds from there, and he also has a several business, a restaurant, hotel, and garments, which will be managed by a manager, and this annual income is 60,000 per dollar, annual dollar. Okay, where are all of those restaurants? All of those restaurants are in Sylhet. Okay. So can you please tell me, do you have any travel history outside in your native country with your husband? No, visa. This will be my first applying for US visa. Is it love marriage or arranged marriage? It was our love marriage. So how long you guys know each other? Mm, we first met 20th October 2021. Okay. When you guys got married? We got married on 9th May 2025. So you got married after he's completed his master's in the USA. Yes. Okay, ma'am. This is 221G. I'm not going to approve you or not going to reject you this time. Your decision is under pending. Okay. ওকে ম্যাম, ফার্স্ট অফ অল বলবো আপনার ইন্টারভিউটা অনেক ভালো ছিল। আপনার ইন্টারভিউ ডেট কবে? 17 সেপ্টেম্বর। 17 সেপ্টেম্বর। তাহলে হচ্ছে আপনার, আমি বলবো যে আপনি হচ্ছে কিছুদিন রেগুলার মক প্র্যাকটিস করবেন। কেন হচ্ছে? কারণ হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেনের আনসার আপনি হচ্ছেন ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, বাট হচ্ছে ওইটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হচ্ছে ওইটা প্রপারলি হচ্ছে আনসার করতে পারবেন। যেরকম হচ্ছে ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু গো টু ইউএস, ওইটাতে হচ্ছে আপনি ভালো ইনফরমেশন প্রোভাইড করতেছেন, বাট হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার বা ইনফরমেশন বলতে চাই তাহলে ওইখানে একটু লেকিংস ছিল। যেরকম হচ্ছে ওইখানে আপনি পারপাসটা বলেছেন কেন যাবেন, রিজনটা বলতেছেন যে মানে পারপাসটা কেন কেন যেতে চাচ্ছেন, ঠিক আছে, রিজনটাও ঠিক আছে, বাট এখানে যদি একটু উল্লেখ করতেন যে কতদিন থাকবেন অ্যান্ড হচ্ছে দেশে ব্যাক করার যে স্ট্রং টাইসটা ওইটা আপনি ট্রাই করতেছেন উল্লেখ করার জন্য, বাট ওইটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে যে আপনার ডিউটিস বা আপনি যে নার্সিং স্টুডেন্ট ওই ব্যাপারটা মেনশন করতেছেন, বাট ওইটা কি হচ্ছে অতিরিক্ত হচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে। ভিসা অফিসার এত সময় কিন্তু দিবে না। তো এইটা হচ্ছে ইন শর্টের মধ্যে করে আপনাকে অ্যান্সারটা একটু স্ট্রাকচারাইজ করে করতে হবে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে যে আপনার হাজবেন্ড আপনাকে স্পন্সর করতেছেন, উনি হচ্ছেন স্টাডি করতেছেন ইউএসএ, ওই ব্যাপারটাকে আপনার আরো ক্লিয়ার ওয়েতে বলতে হবে যে উনি কবে থেকে হচ্ছে ওনার বিজনেস যে বাংলাদেশে আছে কবে থেকে আছে, বা হচ্ছে ওনার হচ্ছে রেস্টুরেন্টস গুলোতে কোন ধরনের কুইজিন প্রোভাইড করা হয়ে থাকে, অ্যান্ড হচ্ছে কোনটার জন্য হচ্ছে স্পেশাল, কোথায় লোকেটেড, কতজন ওয়ার্কার্স ওনার আন্ডারে ওয়ার্ক করেন, এই সব ডিটেলস বলার পর আপনাকে বলতে হবে যে ওনার মান্থলি অ্যান্ড অ্যানুয়াল ইনকামটা, ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড আপনাকে স্পন্সর করতেছেন, উনি হচ্ছেন পাশাপাশি স্টুডেন্টও। সো এই ব্যাপারটা যদি আপনি ফার্স্টেই যদি শুধু জব বলেন, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউএসএতে কি হয় যে স্টুডেন্টদের কিন্তু হচ্ছে ফুল টাইম জবের পারমিশন থাকে না। সো এই ব্যাপারের দিকে একটু খেয়াল রেখে আপনাকে আনসারটা প্রোভাইড করতে হবে। ভিসা অফিসারকে এটা বোঝাতে হবে যে ওনার যত ধরনের বিজনেস বা ওনার ইনকামটা আসে ওইটা দেশে উনি হচ্ছেন অলরেডি সেট আপ করে গেছেন। সো এই ব্যাপার যখন আপনি বলবেন তখন আপনার দুইজনের হচ্ছে দেশে ব্যাক করার যে টেন্ডেন্সিটা ওইটা আরো শো হবে, ঠিক আছে। আপনার দেশে ব্যাক করার স্ট্রং টাইসটা আরো নাইসলি শো হবে। সো এই ব্যাপারটা আপনি উল্লেখ করবেন যে ওনার দেশে কি ধরনের রেস্টুরেন্ট আছে বা কি ধরনের ব্যবসা আছে, কোথা থেকে হচ্ছে উনি ইনকাম গুলো পেয়ে থাকেন, ঠিক আছে, কতজন ওয়ার্কার্স আছে, কবে থেকে করতেছেন, স্পেশালি হচ্ছে লোকেশনটা, এই ব্যাপারটা সুন্দর করে মেনশন করবেন। তারপর হচ্ছে যে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে লাভ ম্যারেজ ওর অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, ওইখানে আমি ডিটেলস জানতে চাচ্ছিলাম যে কবে থেকে আপনারা একে অপরকে চেনেন। তো ওইখানে আপনাকে আরেকটু নাইস ওয়েতে স্টোরিটা বলতে হবে যে কবে প্রথম দেখা হয়েছিল, 2021 সাল থেকে পরিচয়। তাহলে একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু ভিসা অফিসার করতে পারে, উনি কি ইউএস ভিসা পাওয়ার জন্য আপনি নাকি বিয়ে করেছেন কিনা, কারণ আপনাদের বিয়ে তো হচ্ছে ওনার ভিসা পাওয়ার পরে হয়েছিল যেটা আপনি মেনশন করেছেন। জি হ্যাঁ, ওই ব্যাপারের দিকে একটু খেয়াল করে কিন্তু আনসারটা প্রোভাইড করবেন। যদি ভিসা অফিসার এরকম কোনো কোয়েশ্চেন করে তাহলে কেন একসাথে মানে
একসাথে কেন যান নাই, বা হচ্ছে উনি কি ভিসা পাওয়ার পর কি আপনি কেন বিয়ে করেছেন, ওই ব্যাপারটা হয়তো বা কোশ্চেন আপনাকে করতে পারে। সো আপনি এই ব্যাপারে একটু আনসারটা প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন যে কেন ওই টাইমে হচ্ছে আপনাদের ওই ম্যারেজটা হয় নাই। হতে পারে আপনি হচ্ছে আপনার ক্যারিয়ারে ফোকাস করতেছিলেন, পাশাপাশি উনিও। সো আপনারা চাচ্ছিলেন যে এই ব্যাপারটা একটু ডিসিশনটা একটু আস্তে ধীরে নেওয়ার জন্য। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ওনার মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর আপনারা হচ্ছে বিয়েটা করেছেন। আর হচ্ছে স্পেশালি স্টোরিটা, যে কবে থেকে পরিচয়, ফার্স্ট কোথায় দেখা হয়েছিল, তারপর হচ্ছে বিয়ে কবে হয়েছিল, তার কতজন গেস্ট ছিল, এই ব্যাপার সম্পর্কেও একটু আইডিয়া রাখবেন, ঠিক আছে? রিসার্চ স্যার এই ধরনের কোশ্চেনও কিন্তু করে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, পারপাসটা আমি কিভাবে বলতে পারি? মানে আপনি তো বললেন যে অনেক বড় হয়ে যাবে, মানে আপনি ঠিক আছে, আপনার ফার্স্টের দিকে ঠিক আছে, লাস্টে যখন আপনি নার্সিং এর ব্যাপারটা বলতেছেন ওইখানে জাস্ট ইন শর্টে বলবেন যে অ্যাজ আপনি একজন নার্সিং স্টুডেন্ট, অনেক পড়ালেখার হচ্ছে প্রেশার থাকে, সো আপনি জাস্ট 1 মাস থেকে দেশে ব্যাক করবেন, ঠিক আছে? ওইভাবে হচ্ছে শর্ট করে, মানে আপনার যে ডিটেলসগুলো ডিটেলসে না বলে জাস্ট ইন শর্টে মেইন পারপাসগুলো বলবেন, ঠিক আছে? আর আপনি যেহেতু বিয়ের পর খুব একটা সময় পান নাই, সো আপনি এটাও বলতে পারেন যে মোস্ট অফ দ্য সময় হচ্ছে আপনারা একে অপরের পাশে ছিলেন, বাট হচ্ছে অনেক সময় থেকে, যেহেতু উনি 2টা মাস্টার্স করতেছেন, ফার্স্ট মাস্টার এন্ড সেকেন্ড মাস্টার, সো অনেক লং টাইম থেকেই হয়তো ইউএসএ তে থাকছেন। সো ওনার ইউএসএ থাকার ডিউরেশনটা বলবেন যে এত লং ডিস্টেন্স আমাদের এতদিন থেকে, সো এই ব্যাপারটা মেন্টালি খুবই প্রেশারাইজ করতেছে, পাশাপাশি আমারও। সো আমরা চাচ্ছি কিছু ভালো দিন একসাথে কাটাবো, যদি আপনাদের বার্থডে অ্যানিভার্সারি যে দিনটা ভালো থাকে ওইটা মেনশন করে বলতে পারেন, আচ্ছা ঠিক আছে? আর ম্যাম একটু ট্রাই করবে, যেহেতু আপনি নার্সিং স্টুডেন্ট, রানিং স্টুডেন্ট, অ্যান্ড হচ্ছে ইংলিশে মকটা দিচ্ছেন, সো একটু গ্রামাটিক্যাল ইস্যুসগুলো একটু হচ্ছে খেয়াল রাখবেন, ঠিক আছে ম্যাম? আচ্ছা ওকে ম্যাম, বেস্ট অফ লাক, কিপ প্র্যাকটিসিং। Is your sponsor? My father is a retired army sergeant and freedom fighter. At present, he is involved in business. He is the owner of a furniture manufacturing factory in Mymensingh. From Chittagong, Bandarbhan, and nearly area, he collects timber and then manufacture furniture such as bed, sofa, dining table, chair. These products are supplied to the local market as well as to our 3 showroom. He has been in this field for several years and has a strong reputation in the community. Also, he's received rental income from his property. He has 2 5 stories building, so he has a strong financial ability to cover all my expense while I study in What's about United his States. annual income? My father earned an average of 4,000 to 5,000 USD per month, which is approximately 60,000 USD per year. Okay, this is your 2-to-1. I'm keeping your visa under pending. Thank you, officer. ওকে স্যার, আমি হয়তো হচ্ছে আপনাকে 214B দিতাম, বাট দেইনি, কজ আপনার আনসারগুলোর যে একটা ফর্মে আছে পুরো হচ্ছে পারফেক্ট ওয়েতে বলেছেন। জাস্ট হচ্ছে স্যার কিছু কিছু জায়গায় এগুলাকে একটু ওয়েল স্ট্রাকচার্ড করলে আপনার ইন্টারভিউটা স্যার অনেক ভালো হয়ে যাবে। আমার থেকে পছন্দ হয়েছে আপনি যেভাবে আর কি আনসারগুলো, ওয়ে অফ টকিংটা বা হচ্ছে ওয়ে অফ আনসারিং যেটা, এটা খুবই ভালো ছিল। ওকে, বা স্ট্রাকচার যেটাই বলে খুবই ভালো ছিল। তো স্যার এখন আমি যেগুলো বলছি ওইগুলোর উপর কাইন্ডলি একটু ওয়ার্ক করবেন, তাহলে দেখবেন একবারে হচ্ছে স্মুথ হয়ে যাচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ প্রিপারেশনটা। ওকে, ফার্স্ট থেকে যদি বলি স্যার, জি ম্যাম। আপনার গ্রিটিংসটা কিন্তু কি আরেকটা এনার্জেটিক হতে হবে। এটা খুবই হচ্ছে একটা মনোটোনাস গ্রিটিংস আপনি আমাকে দিয়েছেন, বাট আমি কিন্তু আরো বেশি হচ্ছে অনেক বেশি এক্সপেক্ট করেছিলাম আপনার থেকে। যাই হোক স্যার, এটাকে ট্রাই করবেন আর একটু সুন্দর করে একটা এনার্জেটিক একটা ভয়েস নিয়ে, একটা লাউড ভয়েস নিয়ে হচ্ছে গ্রিটিংসটা দেওয়ার জন্য। ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে যে স্যার, why this university, এটা কিন্তু হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এখানে যদি আপনি ম্যাচড আপ হয়ে যান স্যার, তাহলে কি হবে? এখানে হচ্ছে বারবার মানে ফার্স্ট লাইনটা কি বলেছেন আপনি why this university তে?
I chose this university because it's highly respected for its strong research হ্যাঁ focus আপনার and এই practical মেজর teaching রিলেটেড method. এটার জন্য হচ্ছে রেপুটেশন ভালো, হ্যাঁ এটা বলেছেন এটার জন্য আর কি রেপুটেশন অনেক ভালো। তো স্যার আমার মনে হচ্ছিল যে ফার্স্ট লাইনটাই হচ্ছে মানে আপনি বারবার পরের যে লাইনগুলো আছে হ্যাঁ ওইগুলাতেও হচ্ছে ওইটাই মিন করতেছিলেন, ফার্স্ট লাইনটাকেই ঘুরে ফিরে বলতেছেন। বাট স্যার মাথায় রাখতে হবে ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটি কিন্তু আরো ওয়েল ইনফর্মড থাকতে হবে। হ্যাঁ এখানে আপনার মানে কি সবকিছু হচ্ছে পার্সোনাল রিজন গুলাকে বেশি শো করতে হবে অফিসারের কাছে, ওনাকে বোঝাতে হবে এক্স্যাক্টলি মানে এত ইউনিভার্সিটি থাকা সত্ত্বেও আমার এমন কি পার্সোনাল কারণ আছে, আমার এমন কি পার্সোনাল রিজনস আছে যেগুলো আমাকে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য হচ্ছে মোটিভেট করেছে। তো অবশ্যই ট্রাই করতে হবে স্যার একটু ভ্যারিয়েশনস দেখাতে হবে লাইনের মধ্যে। ওকে একটা লাইনকে বারবার মিন করবে না, প্লাস হচ্ছে একটু যাতে সুন্দর করে বলা যায় তো এরকম একটু মানে কিছু লাইন মেক করতে হবে আপনার নিজের থেকে। ওকে বা হচ্ছে পার্সোনাল রিজন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। ধরেন ইউনিভার্সিটির কোনো হচ্ছে আপনার থেকে স্পেসিফিক্যালি কোনো ক্লাব ভাল লাগলো বা হচ্ছে কোনো অর্গানাইজেশন ভাল লাগলো যেটা আপনার মেজর রিলেটেড, বা হচ্ছে কোনো প্রফেসরের ওয়ার্ক এরিয়া বা হচ্ছে রিসার্চ ইন্টারেস্ট যেটা আপনার থেকে পছন্দ হয়েছে যেটা আপনার মেজর রিলেটেড, আপনি আসলেই অনেক বেনিফিটেড হবেন এখানে গেলে। এই বিষয়গুলো স্যার আপনি চাইলে কিন্তু মেনশন করতে পারেন ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটিতে। জি জি ম্যাম বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ থার্ড হচ্ছে যে স্যার ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আপনি আরেকটু ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারতেন, বিকজ ওয়াই দিস মেজর যেটা হ্যাঁ এটাতে খুবই হচ্ছে কম ইয়েতে আপনি মানে আনসারটাকে হচ্ছে শেষ করে দিয়েছেন। লাইক হচ্ছে এখানে আপনি জাস্ট বলেছেন যেটা আপনার মানে প্রিভিয়াস একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে কিন্তু কানেক্টেড। তো এই বিষয়টাকে কিন্তু স্যার আরো অনেক ওয়েল অর্গানাইজড করে বলা যায়। ওকে তো এখানে হচ্ছে আপনি যেহেতু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিভিউ দিয়েছেন দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ওকে, এবং এটা অনেক ভালো যেহেতু একটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড পড়াশোনার সাথে হচ্ছে এটা মিল আছে। এটা বলে তারপর হচ্ছে স্যার অন্য লাইনও কিন্তু আপনাকে বলতে হবে যে এই ইউনিভার্সিটিটা পড়লে আপনি কিভাবে বেনিফিটেড হবেন বা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কোন কোন জ্ঞানগুলো যেগুলো দরকার ওইগুলো হচ্ছে আপনি গেইন করতে পারবেন। এই বিষয়গুলো কিন্তু স্যার এভাবে দেওয়া যায়, এত ছোট করে বলবেন না, তাহলে অফিসার বুঝবে যে হয়তো আপনি ওয়েল রিসার্চ করেননি বা হচ্ছে প্রপার ওয়েতে আপনার মেজরটা কি মানে আপনার জন্য হচ্ছে বেনিফিট গুলা বয়ে আনবে বা হচ্ছে কি দিবে কোন নলেজ গুলা দিবে এগুলা সম্পর্কে আপনার আইডিয়া নেই। তো স্যার মেক শিওর যে ওয়াই দিস মেজরটা আরেকটু সুন্দর করে হচ্ছে বলতে পারেন। ওকে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে স্যার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং স্পন্সর কিন্তু আপনি অনেক মামলিং করছেন। স্পন্সর আপনার প্রত্যেকটা লাইন অনেক সুন্দর ছিল ভালো ছিল, বাট ট্রাই করবেন কি আপনার বাবা ওই যে ফার্স্ট বিজনেস যেটা বলেছেন যেটা করতেছেন এটা কত বছর ধরে করতেছেন এটা কিন্তু আপনি দেখলাম যে লাস্টের দিকে গিয়ে বলেছেন। তো এটা ট্রাই করবেন স্যার ফার্স্টে দিয়ে নিয়ে আসার, আদারওয়াইজ সবগুলো লাইন ঠিক আছে অ্যান্ড একটু ট্রাই করবেন স্যার এগুলো। স্যার আপনি একটু মিউট করবেন কাইন্ডলি। জি জি হ্যাঁ তো স্যার এটা হচ্ছে আপনি একটু ট্রাই করবেন আর একটু সুন্দর করে যাতে বলা যায় লাইনগুলো ঠিক আছে, জাস্ট হচ্ছে কত বছর ধরে আপনার বাবাই বিজনেসটা রান করতেছেন এটা হচ্ছে ফার্স্টের দিকে নিয়ে আসার, প্লাস বাকি সবগুলো লাইন ঠিক আছে। আর অবশ্যই ট্রাই করবেন স্যার মামলিং কম করার, বিকজ প্রত্যেকটা আনসার আমার মনে হচ্ছিল যে আপনার কথার থেকে মামলিং বেশি হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু স্যার বাদ দিতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে। ওকে তাহলে কিন্তু আমরা ভিসা অফিসারকে কনভিন্স করে ফেলতে পারবো ইজিলি, বিকজ একজন যদি হয় কি অনেক মানে কন্টিনিউয়াসলি যদি মামলিং করতে থাকে বা স্টাক হয়ে যায় এটা কিন্তু আপনি নিজেও দেখবেন আপনার সাথে যদি এভাবে কেউ কথা বলে আপনার নিজে থেকে একটু বিরক্তিকর লাগছে বা হচ্ছে একটু মনোটোনাস লাগছে বা শুনতে আপনি ইন্টারেস্ট ফিল করতেছেন না ওনার কথা। তো স্যার এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওকে ওয়েল প্রেজেন্টেশন কিন্তু স্যার ইন্টারভিউর হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। এটা যত সুন্দর করে আপনি কথা বলতে পারবেন আপনার ওয়ে অফ টকিং যত ভালো হবে তত হচ্ছে ভিসা অফিসার আপনার কথা শোনার জন্য ইন্টারেস্ট হবে। বুঝতে পেরেছেন? জি জি ওকে স্যার তাহলে প্র্যাকটিস করতে থাকেন, বাকি আনসার গুলো ঠিক আছে, জাস্ট হচ্ছে স্যার একটু ওয়েল স্ট্রাকচার্ড করতে হবে কিছু কিছু আনসার যেটা আমি বলেছি বা হচ্ছে একটু ওয়েল অর্গানাইজড করতে হবে। ওকে ম্যাম জি ম্যাম বুঝতে পেরেছি। ওকে ঠিক আছে স্যার, বেস্ট অফ লাক, কিপ প্র্যাকটিসিং। ওকে তাহের স্যার আপনি হচ্ছে ভিডিও অন করে স্টার্ট করবেন। Good noon, officer. I hope you are fine. Good noon, please pass me your documents. Here it is. Please have a look. Why you want to go to US? Well, beside my work in government service, I have a strong interest to traveling and exploring new culture. I have traveled
already 8 countries before. A few months ago, I read an article titled New York, the capital of the world. It mesmerized me and inspired me to visit New York City. So I would love to experience New York City culture and visit some iconic landmark. Moreover, my cousin lives in New Jersey with her family. I would like to meet her and visit some nearby attraction. How many days will you stay in US? I'll stay for 14 days because I had to rejoin my job only. What do you do currently? I have been in government service as a sub-assistant community medical officer for 14 years. I work in Upazila Health Complex, specifically emergency department. Besides this, I run a private medical practice in the evening time. Who is your sponsor? I sponsor myself. Can I elaborate this? Please continue. From my government job, I receive a regular salary of 44,000 Bangladeshi taka, which is equivalent to 361 USD approximately. And from my private medical practice, I earn 1,20,000 taka monthly, which is equivalent to approximately 961 USD. Moreover, my wife in government service is a primary teacher. So I have enough earning and saving to fund my trip. Where will you stay in US? Please, could you repeat this question? Where you will stay in US? During my visit first week, I stay in New York, a hotel named American Inn. And later I go to New Jersey to my cousin home. Okay. Do you have any travel history? Yes, since 2021, I have traveled 8 countries, including Singapore, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Laos, Sri Lanka, and India. All of my trip was tourism purpose. Why your wife is not going with you? I have a kid only 6 months old, so my wife cannot travel with me. Okay, congratulations. I'm approving your visa. Thanks a lot. স্যার ভালো হয়েছে অনেক, বাট একটা কথা আমি আপনাকে এভরি মকে বলি, সেটা বলেন তো কি? একটাতেই প্রবলেম, একটা জিনিসেই, সেইটা হচ্ছে আপনার ওয়ে অফ টকিং স্যার। এটাতে কিন্তু আরো কাজ করতে হবে। ওয়াই ইউএসএ যখন আপনি বলতেছেন, এখানে কিন্তু হচ্ছে মানে একটা সুন্দর হচ্ছে একটা স্টোরি বলতেছেন, একটা কাহিনী বলতেছেন, কাহিনীটাকে কিন্তু এত ইন্টারেস্টিং ওয়েতেই বলতে হবে, এত ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে আপনি এটা থেকে হচ্ছে এমন একটা মানে কিউরিয়াস আপনি এটা নিয়ে, বা হচ্ছে আপনি ওই যে আর্টিকেল পড়ে হচ্ছে অনেক মানে কি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন। তো এটা এমন ভাবে বলতে হবে যে অফিসার আসলেই বোঝে যে না, ওর ইউএসএ যাওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে জেনুইন। বাট আপনি যদি স্যার এটা পড়া মুখস্থের মতো বলেন স্যার, এভাবে কি হবে? আপনার আনসার গুলো এত সুন্দর, এত হচ্ছে ওয়েল অর্গানাইজড, প্রত্যেকটা আনসার হচ্ছে শোনার মতো, বা হচ্ছে শুনলেও মনে হয় যে লজিক্যাল আনসার। বাট স্যার এগুলোকে কিন্তু ওয়ে অফ টকিং এর মাধ্যমে এগুলোকে কিন্তু বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। আপনার কথাগুলো যাতে অফিসার বোঝে, বা আপনাকে যাতে দেখে আপনার কথা শুনে যাতে বোঝে যে অফিসার কি এই ক্যান্ডিডেটটা জেনুইন, তখনই তো হচ্ছে স্যার আপনার ভিসাটা হবে। এটা নিয়ে স্যার একটু কাজ করেন। লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছি, এন্ড এভরি ক্লাসেও আমি আপনাকে বলি, হ্যাঁ আপনার ওভারঅল সব ঠিক আছে স্যার। তারপর হচ্ছে সব থেকে বড় কথা, এত ভালো প্রোফাইল। তো স্যার আশা করি যে এই প্রোফাইলটাকে হচ্ছে আপনি ফার্স্ট টাইমেই কাজে লাগাতে পারবেন। ওকে, বিকজ ফার্স্ট টাইমে হচ্ছে দেখা যায় যে স্যার যে সুযোগটা থাকে স্টুডেন্টদের জন্য, সেকেন্ড ইয়েতে হয় কি মানে অনেকটাই হচ্ছে স্ট্রাগলটাও বেড়ে যায় সব দিক থেকে। তো স্যার আমি বলবো যে সবকিছু যেহেতু এত ভালো আছে আপনার, আপনি সুযোগটাকে কাজে লাগান। আপনি জাস্ট একটু হচ্ছে ওয়ে অফ টকিং এর উপর কাজ করলে কিন্তু আপনার ইন্টারভিউটা অনেক সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। জি, আমার হাতে তো আসলে আর খুব বেশি সময় নাই। আমার ইন্টারভিউ হচ্ছে 8 তারিখ।
আপনার আনসারে কোনো প্রবলেম নেই স্যার। আপনি হচ্ছে এত ডেডিকেটেড একটা স্টুডেন্ট, আমার থেকে অনেক বেশি ভালো লাগে এই বিষয়টা। হ্যাঁ, আপনি প্রতিদিনই মক দেন বা হচ্ছে অন রেগুলার বেসিস ক্লাসে জয়েন করেন, এটা খুবই একটা ভালো বিষয়। প্লাস হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউতেও কিন্তু কোনো খামতি নেই, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আপনি নিজের থেকেও রাখেননি। বাট স্যার দি মেইন থিং ইজ আপনাকে হচ্ছে ওয়ে অফ টকিং এর উপর কাজ করতে হবে। ওকে, মানে এক্সপ্রেশনটা আরো মানে জেনুইন হতে হবে, হ্যাঁ এটাই হ্যাঁ তো হ্যাঁ ম্যাডাম? হ্যাঁ, এই তো স্যার, আপনি হচ্ছে আসল ধরতে পেরেছেন বিষয়টা। এক্সপ্রেশন, স্পেশালি হোয়াই ইউএসএ, এইখানে কিন্তু হচ্ছে আপনি একটা ইন্টারেস্টিং রিজন বলছেন, তো রিজনটাও কিন্তু ওই ওয়েতেই বলতে হবে যে আপনি আসলেই একটা পড়েছেন। ধরেন একটু সময় হচ্ছে আমরা আমেজড হই, একটা আর্টিকেল পড়েছি, আমি অনেক বিস্মিত হয়েছি, একটু সুন্দর করে আমেজড হওয়ার যে বিষয়টা, ওইখানে একটু স্যার এই বিষয়টা একটু শো করতে হবে। ওকে, মানে এক্সাইটমেন্টটা একটু শো করতে হবে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা তো হচ্ছে এগুলা দেখেই স্যার ভিসা দেয়, আপনার ওয়ে অফ টকিং, লজিক্যাল আনসার এন্ড এভরিথিং। তো স্যার ট্রাই করতে হবে আপনি যেভাবে সুন্দর করে আর কি ওনাকে কনভিন্স করা যায়। এত ভালো প্রোফাইল আছে স্যার, আমি রিকোয়েস্ট করব আপনি একটু ট্রাই করবেন স্যার নিজে থেকে যে আপনার এক্সপ্রেশনের উপর কাজ করার জন্য। বাকি আনসারগুলো সব ঠিক আছে, জাস্ট হচ্ছে ওয়াই ইউএসএ তে একটু হচ্ছে স্যার ভালো সুন্দর করে হচ্ছে প্রেজেন্ট করবেন। জি, ওকে স্যার, ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক, কি প্র্যাকটিসিং। ওকে, নেক্সট আছেন ফারিয়া আফরোজ মিম, আপনি কি আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ম্যাম, আপনি কি F1 না F2? F1। ওকে, তাহলে আপনি ভিডিওটা অন করে গ্রিটিংস এ স্টার্ট করবেন। জি, আমি অডিওতে দিতে এখন চাচ্ছিলাম আর কি। ওকে ম্যাম, নো ইস্যু, আপনি গ্রিটিংস এ স্টার্ট করবেন। ওকে। Good morning, officer. I hope you are doing great today. Yeah, I'm fine. What about you? I'm fine too, thank you. Is my IQ any unprincipled? Yes, here it is. Why want to go USA? I want to go to USA for pursuing my master's degree in public administration at Murray State University. How many university did you apply? I have applied 5 universities. Can I tell those university name? Yeah, of course. Those universities are Murray State University, Middle Tennessee State University, Southern Mississippi State University, Southeast Missouri State University, the University of Southern Mississippi, and lastly Gannon University. So which one you finally picked for your higher study? Yes, I can't hear you properly. Can you repeat Which the answer? university you picked for your final? Okay, I chose Murray State University. Why you chose this university? I chose Murray State University because their public administration program offers unique and advanced courses, particularly in public budgeting and finance and public policy analysis, which align perfectly with my long-term career goals. Also, I am very interested in studying under Professor Dr. Injo Choi because she has research interest in those particular subjects, which I have found out from university website. I believe studying under her guidance would be a fantastic opportunity. Lastly, I have also got 35% waiver from this university for my academic result. Okay, so how did you find this university? Actually, I did a lot of research. This particular university I have found out from a website called mastersportal.com. In this university, I find out that they have my desired program, and also their required matches with my academic result, and that's why I choose this university. Also, I have find out that one of my senior done her master's degree from this university. Okay, so why you chose this program? So I choose this program because their courses closely align with my long-term career goal. By studying them, I will gain knowledge in managing donor, project budgets, fund allocation, financial reporting, and
by gain those knowledge, I can it will be invaluable for my long-term desired job. What do you do currently? Currently, I am working as a data management and reporting officer at Skilled Bangladesh since 2022. Can I elaborate my answer? Tell me about your duties and responsibilities. Okay, Skilled Bangladesh is a platform where which helps people improve their skill and support projects that protect the environment and promote sustainable living. And my role is managing and analyzing data from those environmental and social projects. Then create a report using tools like Excel and GIS, and also I ensure that the data accuracy and the accessibility for our team and partners. Our company worked with so many big organizations like BRAC, Save the Children, WHO, etc. So who is a sponsor? So my father will be my sponsor. He will be bearing my all educational expense and living cost in the USA. Can I explain about what does my father do? Yeah, of course. He's a businessman in the packaging industry more than 20 years. His company name is Cartoon Mela and Printing. He owns 2 factories and his head office is in Dhaka Jatrabari. The business is about making all the packaging accessories for garments and electronics items. He supply those accessories all over Bangladesh and export other countries like USA, UK, and Middle East countries. Under his responsibility, there are 55 employers, so he has sufficient income and savings for my further studies. Okay, so what is the future goal? So my future goal is after finishing my master's degree, I will be rejoin my organization and I will be applying in my desired organization, which is BRAC, for finance and account department, where I have to handle donor budgets and project budgets and fund allocation. That's why I'm going for this program. Okay, ma'am, this is a 2-1G this time. Don't reject your visa. I'm not approving your visa. Your visa is under pending. Okay, ma'am. Thank you. হচ্ছে আমি 2-1 যেটা প্রোভাইড করেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার ইউনিভার্সিটি আনসারটা আপনি যেভাবে বলেছেন আনসারটা ঠিক আছে, বাট বলবেন যখন তখন হচ্ছে আপনাকে একটু এনার্জেটিক ওয়েতে হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে হবে। আর তাছাড়া হচ্ছে এখানে যে আপনি আমি যখন আপনাকে আস্ক করেছিলাম যে আপনি কয়টা ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছেন, তো এখানে আপনি যে জিনিসটা করবেন অফিসারকে হচ্ছে এগেইন এইভাবে কোয়েশ্চেন করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি জাস্ট হচ্ছে সুন্দর করে বলবেন যে অফিসার আমি 5টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি, এবং আপনি যদি চান যে আমি ইউনিভার্সিটি নেমগুলো বলবো তাহলে হচ্ছে আপনি একসাথে বলে দিবেন। আদারওয়াইজ আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি বলবেন যে অফিসার আমি 5টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি, বাট ফাইনালি হচ্ছে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি। মানে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন স্টাডির জন্য সেটা হচ্ছে এখানে একসাথে মেনশন করে দিবেন, যাতে হচ্ছে ভিসা অফিসার এটা বুঝতে পারেন যে আপনি ফাইনালি কোন ইউনিভার্সিটিতে দাঁড়াচ্ছেন। তো ওটার উপর বেস করে কিন্তু উনি হচ্ছে পরবর্তীতে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবেন। আদারওয়াইজ উনি কিন্তু হচ্ছে আপনাকে এগেইন আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে হবে ওনাকে যে আপনি তাহলে কোন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন। তো এখানে হচ্ছে যত হচ্ছে আপনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন ততটাই হচ্ছে ওনারও টাইমটা সেভ হবে এন্ড আপনাকে হচ্ছে উনি ওই অনুযায়ী হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো করতে পারবেন। আর নেক্সট যে বিষয়টা হচ্ছে ম্যাম আপনার প্রোগ্রামের যে আনসারটা এখানে হচ্ছে ম্যাম একটু আপনাকে কাজ করতে হবে। যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি করবেন সেটা হচ্ছে ইন ফিউচারে আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন ওই রিলেটেড হচ্ছে আপনাকে কথাটা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট করতে হবে। মানে ইন ফিউচারে যে কাজটা ওইটার সাথে আপনার প্রোগ্রামটা কিভাবে রিলেটেড। এখানে আপনি যখন এই প্রোগ্রামটা নিয়ে হচ্ছে আপনি স্টাডি করবেন ইউএসএ তে, তখন এই প্রোগ্রাম থেকে আপনি কি কি শিখবেন বা শেখার পর হচ্ছে এটা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে হচ্ছে আপনি যখন দেশে করে আসবেন এবং এই কাজটা করবেন তখন কিভাবে এই কাজের মধ্যে হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল যে থিংস গুলো আছে ওইখান থেকে শিখে এসেছেন ওইগুলো কিভাবে কাজে লাগাবেন, ওইটা হচ্ছে আপনি জাস্ট এখানে সুন্দর করে হচ্ছে অফিসারকে ওইভাবে বলবেন।
কারণ হচ্ছে এখন যদি আপনি জাস্ট এভাবে বলেন অফিসারকে যে অফিসার আমি হচ্ছে প্রোগ্রামটা নিচ্ছি, এই প্রোগ্রাম শেষে হচ্ছে জাস্ট আমি এই থিংস শিখবো, দেশে ব্যাক করে এসে হচ্ছে আমি এই কাজটা করব, এখানে কিন্তু হচ্ছে যে বিষয়টা দাঁড়াবে আপনি যেভাবে বলেছেন ওইটা লাইক মেমোরাইজড এর মতন শোনাচ্ছিল। সো মেমোরাইজ না করে আপনি কিভাবে হচ্ছে এটাকে ন্যাচারালি প্রেজেন্ট করতে পারেন বা ইন ফিউচারে আপনি কিভাবে বেনিফিটেড হবেন এই দিকটাই হচ্ছে আপনি এখানে সুন্দর করে তুলে ধরেন। ওকে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আপনি যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে কর্মরত অবস্থায় আছেন, আপনি এখানে বলেছেন যে 2022 থেকে আপনি এখানে কর্মরত অবস্থায় আছেন। তো আমি বলবো যে এখানে আপনার মূলত যে কাজটা ওইটা কি হচ্ছে আপনি আরেকটু হচ্ছে শর্ট করে বলার চেষ্টা করেন, কারণ আপনার আনসারটা একটু বেশি মানে এখানে লং হয়ে যাচ্ছে, হয়তো বা অফিসে আপনাকে এতটা সময় দিবেন না আপনার কথাগুলো শোনার জন্য। তো ওইখানে আপনার যে মূল কাজগুলো করতে হয় প্রত্যেকদিন ওইখানে যাওয়ার পর, তো ওই কাজগুলোতে হচ্ছে আপনি একটু বেশি করে ফোকাস করেন এবং পরবর্তীতে যদি দেখেন যে অফিসে আপনার কথা শুনতেছেন তখন হয়তো বা আপনি এডিশনালি কিছু কথা ওইখানে লাস্টের দিকে অ্যাড করে বলতে পারেন, বাট মেইন পয়েন্টগুলোকে আপনি প্রথম দিকে রাখার চেষ্টা করবেন। এন্ড দেন হচ্ছে আপনার স্পন্সর আনসারটা আপনাকে আমি যখন আস্ক করেছিলাম তো ওইখানে হচ্ছে আপনি স্টাকের মতন হয়ে যাচ্ছিলেন, একটু সুন্দর করে হচ্ছে বলার চেষ্টা করবেন যে অফিসার মাই ফাদার ইজ মাই স্পন্সর, হি উইল বেয়ার অল অফ মাই এক্সপেন্সেস ডিউরিং মাই স্টাডি ইন দ্য ইউএসএ। কথাটাকে হচ্ছে আপনাকে কনফিডেন্টের সাথে বলতে হবে। এখানে আপনি হচ্ছে যে কাজটা করেছেন প্রথম লাইন মানে মাই ফাদার ইজ মাই স্পন্সর বলে দেন আপনি নার্ভাস হয়ে গিয়ে এবার একদম হচ্ছে আপনি স্টাকের মতন হয়ে গিয়েছিলেন, পরে কি বলবেন সেটা বুঝে পাচ্ছিলেন না। তো এটা করবেন না, কারণ হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম এন্ড স্পন্সর আনসার ওইখানে কিন্তু ডিপেন্ড করে অনেক বেশি যে আপনাকে ওনারা ভিসাটা মানে অ্যাপ্রুভ করবেন নাকি রিজেক্টেড করবেন। তো এই জায়গাগুলোতে অবশ্যই আপনাকে স্ট্রং প্রেজেন্ট করতে হবে। আর আপনার স্পন্সরের যে ডিটেলসটা বলেছেন এটা যেভাবে বলেছেন এটা বলতে পারবেন, বাট আমি সাজেস্ট করবো এখানে আপনার ফাদারের যে বিজনেসটা এটা কি টাইপস এর বিজনেস এটা হচ্ছে আপনি প্রথম দিকে একটু সুন্দর করে এখানে তুলে ধরেন। দেন হচ্ছে আপনি বলেন যে উনি এখানে কত বছর থেকে কাজ করতেছেন, দেন উনার রেসপন্সিবিলিটিস কি, তারপর উনার আন্ডারে হচ্ছে কতজন লোক কাজ করতেছেন, যেহেতু উনি হচ্ছে একটা বিজনেসম্যান সো উনার আন্ডারে কিন্তু অনেকজন লোক হচ্ছে এখানে দিনরাত হচ্ছে কাজ করতেছে। তো এখানে আপনি যদি এমপ্লয়ি অ্যামাউন্টটা হচ্ছে এখানে বলে দিতে পারেন তখন কিন্তু ভিসা অফিসারও বুঝতে পারবেন যে এটা কি টাইপের বিজনেস বা এটা বড় নাকি ছোট পরিসরে হচ্ছে আপনার মানে বিজনেসটা রান করা হচ্ছে। তো আপনি হচ্ছে এই যে কাজটা করবেন একটু সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করবেন কাজটা কি এবং কতজন এমপ্লয়ি আছে আর আপনার বাবা কত বছর থেকে কাজটা করতেছেন, ওনার রেসপন্সিবিলিটিস কি। এন্ড দেন লাস্টের দিকে হচ্ছে আপনি ওইখানে যদি মান্থলি ইনকামটা না বলতে চান সেক্ষেত্রে জাস্ট আপনি ইয়ারলি ইনকামটাও কিন্তু হচ্ছে ওইখানে ইউএসডিতে আপনাকে বলতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যানে আপনি প্রথম দিকে এটা ক্লিয়ার করেন যে আপনার ডিগ্রিটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনি দেশে বেক করে আসবেন। এন্ড দেন হচ্ছে আপনি যে কাজটা করতে চাচ্ছেন মানে আপনার বর্তমান যে অর্গানাইজেশনের সাথে আপনি কাজ করতেছেন ওইখানে যে হচ্ছে আপনি বেক করে কাজ করবেন এই কথাটাকে আরেকটু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করুন যে অফিসার আমি যেখানে কাজ করতেছিলাম ওইখানে হচ্ছে আমি রিজয়েন করবো এন্ড ওইখানে আমার স্কিল যেগুলো হচ্ছে আমি এই প্রোগ্রাম থেকে শিখতে পেরেছি ওইগুলাকে আমি ওইভাবে কাজে লাগাবো। এই কথাটাকে একটু সুন্দর করে আপনি প্রেজেন্ট করেন। ওকে, আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি এখন যেখানে কাজ করতেছি ওখানে আমি জয়েন করব আর আমার ডিজায়ার যে জবটা সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করব, যার কারণে আমি হচ্ছে এই সাবজেক্টটা চুজ করে মানে যাচ্ছি সেখানে পড়তে। আচ্ছা, তাহলে আপনি যে কাজটা করতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে হচ্ছে আপনার লং টার্মে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে গোল আছে যেটা হচ্ছে আপনি মানে দেশে যখন বের করে আসবেন তখন আপনি আবার ওই কোম্পানিতেই মানে যেখানে কাজ করতেছেন ওইখানে গিয়ে হচ্ছে রিজয়েন করবেন, বাট তারপরে আপনি যে কাজটা করবেন আপনার যে স্কিলগুলো হচ্ছে এখান থেকে গেইন করেছেন ওইগুলাকে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগিয়ে আপনার যে লং টার্ম গোলটা আছে মানে আপনি যে জায়গায় কাজ করতে যাচ্ছেন ভবিষ্যতে ওইটা নিয়ে হচ্ছে আপনি প্রিপারেশন নেবেন। তখন এটাকে একটু সুন্দর করে হচ্ছে আপনি ম্যানেজ করে বলতে পারেন যে এটা হচ্ছে আমার শর্ট টার্ম গোল এন্ড এটা হচ্ছে আমার লং টার্ম গোল। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম, অল দ্য বেস্ট, কিপ প্র্যাকটিসিং। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। ওকে, আপনারা যদি আর কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করতে চান বা তার যদি মক দেয়ার থাকে তাহলে কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন।
ম্যাম এখন আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আর কি, এখন ভিসা রেশিও কিরকম, ভিসা কি হচ্ছে? আচ্ছা স্যার, এই যে মানে ভিসা রেশিও বলতে হচ্ছে আমি বলবো যে এখানে রেশিওটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে না, আপনার হচ্ছে প্রিপারেশনটা কেমন ওইটার উপর কিন্তু হচ্ছে বেস করে আপনাকে ভিসা অফিসার হচ্ছে ভিসাটা দিবেন। সো আমি বলবো যে ভিসা রেশিও কেমন বা এই ধরনের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি মানে এটা হচ্ছে আসলে প্রপার আনসার কেউই দিতে পারবে না, এটা ডিপেন্ড করবে যে আপনি কিভাবে হচ্ছে আপনার প্রিপারেশনটা নিচ্ছেন। এখন যদি হচ্ছে আপনি সবার কাছ থেকে শুনেন যে এখন ভিসা রেশিও খুবই ডাউন, দেন হচ্ছে আপনি আপনার প্রিপারেশনটা যদি বেস্ট ভাবে না নিতে পারেন এবং ওইখানে যাওয়ার পর যদি আপনি রিফিউজড হন, তখন কিন্তু আপনার কাছে এটা মনে হবে যে এখন ভিসা রেশিওটা ডাউন আছে। বাট আপনি আপনার প্রিপারেশনটা যদি ভালোভাবে নেন তাহলে কেন আপনার ভিসা হবে না? আপনি যদি যথাযথ প্রমাণ দিতে পারেন ডেফিনেটলি ওরা হচ্ছে আপনার ভিসাটা অ্যাপ্রুভ করবে। তো আমি বলবো যে আপনি ভালো করে প্রিপারেশন নিন, অবশ্যই ভিসা অ্যাপ্রুভ হবে। জি ম্যাম। ওকে স্যার, অল দ্য বেস্ট। ওকে, আর কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে থাকলে বলতে পারেন। ওকে, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থেকে থাকে তাহলে আমাদের আজকের সেশনটি আমি এখানেই এন্ড করছি। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এন্ড পর্যন্ত থাকার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আগামী একটি সেশনে। সবাইকে শুভরাত্রি, সবাই লিভ নিতে পারেন।